السلام علیکم ڈیئر فیلوز اینڈ فرینڈس اسٹوڈنٹس. آج کل جو ہے کچھ اسٹوڈنٹس جو بی ایڈ کر رہے ہیں ریسنٹلی، جن کا بی ایڈ کنٹینیو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، وہ کچھ فائلز جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں اور ان کے لیے جو مینول ٹیچنگ پریکٹس 8608 ہے، اس کو کیسے لکھتے ہیں. اور اس مینول ٹیچنگ پریکٹس 2 کو ہم لیسن پلاننگ بھی کہتے ہیں. اور یہ 40 لیسن پلان کیسے لکھنے، ان کا فارمیٹ کیا ہے، یہ سمپل اور ایزی وے میں کیسے لکھتے ہیں. اور اتنا زیادہ کاسٹلی نہیں ہے، بہت سمپل ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے جو ہیں جن کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ کافی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد ان کو اپلوڈ کرتے ہیں یا ان کو لکھتے ہیں. تو یہ بہت ایزی ہے، یہ آپ 2-3 گھنٹے میں لکھ سکتے ہیں. تو میں ایک ایزی فارمیٹ کے ساتھ جو ہے یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، جس سے آپ ایزی اور آسان طریقے سے اور آسان پیجز، سمپل پیجز کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں لیسن پلان. یہ آپ نے ٹوٹل 40 لیسن پلان لکھنے ہوتے ہیں. اور 40 لیسن پلان جو ہے ہم ان کو 2 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں. اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ فزکس کا ٹیچر ہے یا فزکس پڑھا رہا ہے تو وہ کیا کرے گا کہ 20 لیسن پلان فزکس کے لکھے گا اور 20 جو ہے وہ کیمسٹری کے لکھے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی کلاس کے، خواہ وہ 5 کلاس ہو، 6 ہو، 7 8 سو آن، کسی بھی کلاس کے آپ لیسن پلان جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. اب لیسن پلاننگ یہ ہے کہ جیسے ایک سمپلی ٹیچر جو ہے وہ ڈیلی لائف کے اندر لیکچر ڈیوائڈ کرتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کو، اسی طرح آپ نے ایک لیسن پلاننگ کے فارمیٹ کو لکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیلی ایک نیا ٹاپک جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو کیسے پڑھانا ہے. تو اسی طرح یہ میں نے ایک فارمیٹ جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے کہ لیسن پلاننگ کے بیسکس جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں اور ان کو لکھتے کیسے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. یہ میرے پاس میں نے سلائڈ جو شیئر کی ہوئی ہیں، یہاں پہ میں نے اپنے لیسن پلانز جو ہے وہ شیئر کیے ہوئے ہیں. کیونکہ میرا بی ایڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو میں اسٹوڈنٹس کی گائیڈ لائن کے لیے یہ شیئر کر رہا ہوں. تو آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ یہ ہے آپ کے پاس لیسن پلان کیسے ڈیزائن کرنا ہے. یہ میرا چیکڈ لیسن پلان ہے، یہ اوپر ڈیلیورڈ لکھا ہوا ہے اور ٹیوٹر کے سائن بھی ہوئے ہیں. تو یہ میں نے وہاں پہ ڈیورنگ ورک شاپ جو ہے وہ سیکھا تھا کہ یہ کیسے لکھتے ہیں. تو فرسٹ آف آل اسٹوڈنٹس کا نیم لکھنا ہوتا ہے. جو بندہ لکھ رہا ہے وہ اپنا نیم لکھے گا. ٹیچر نیم جو ہے کہ وہ خود کلاس کو پڑھا رہا ہے، وہ 40 ڈے جو پریکٹس کرتا ہے کسی بھی اسکول کے اندر، تو وہ اپنا نیم لکھے گا. اس کے بعد کلاس جو ہے میں نے 9th لکھی ہے، آپ 5th 6 7 8 سو آن کوئی بھی کلاس جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. سبجیکٹ جو ہے وہ میرا فزکس ہے تو آپ کیمسٹری، انگلش، کسی بھی آرٹس یا سائنس سبجیکٹ کو لکھ سکتے ہیں. یا جنرل سائنس کے سبجیکٹس ہیں تو وہ لکھ دیں. اس کے بعد ٹاپک کا نیم جو ہے تو ڈیلی ایک نیا ٹاپک جو ہے اس کا نیم جو ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے. اگر اب میرا یہ فرسٹ لیسن پلان ہے، میں نے برانچز آف فزکس لکھی ہیں، تو جو میرا نیکسٹ سیکنڈ لیسن پلان ہوگا نمبر 2 جو ہے اس کے لیے آپ کوئی بھی ٹاپک جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں. تو آپ نے 40 ٹاپکس جو ہیں وہ ڈیلی بیسس کے اوپر 1 2 3 سو آن وہ آپ نے پریزنٹ کرنے ہوتے ہیں. نمبر آف اسٹوڈنٹس یہاں پہ میں نے 30 لکھے ہیں اور 40 60 70 100 جیسے بھی مرضی ہے آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، آپ لکھ سکتے ہیں. ٹائم ڈوریشن 45 منٹس ہے یوزلی. لیکچر کا ٹائم ہوتا ہے 50 منٹس، 40 منٹس، 30 منٹس، جیسے مرضی لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ جو اس کے میجر آبجیکٹیوز ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے فارمیٹ کے اندر لکھنا ہوتا ہے، تو وہ فرسٹ آف آل یہاں پہ آپ ہیڈنگس لکھیں گے. اور یہاں پہ دیکھیں میں نے سمپل پیج یوز کیا ہوا ہے اسائنمنٹ. آپ سمپل پیجز کے اوپر لکھ کے ان کی پی ڈی ایف فائل بنا کے کیپچر کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں. یا آپ کو ایک بنا بنایا رجسٹر مل جاتا ہے، اس کے اندر یہ ہیڈنگس وغیرہ ساری لکھی ہوتی، جسٹ آپ نے یہ اپنی رائٹنگ کے اندر لیسن پلان کو لکھنا ہوتا ہے. تو وہ 100 یا 120 یا 150 روپیز کا ملتا ہے، کسی بھی بک ڈپو سے آپ لے سکتے ہیں.
और आप सिंपल पेजेस भी यूज़ करेंगे तो आपको जो मार्क्स हैं वो कट नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने हेडिंग्स दी है। सेकंड जो आपका कॉलम है उसमें आप सब्जेक्ट मैटर लिखेंगे कि सब्जेक्ट के रिलेटेड आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या आप क्या बयान कर रहे हैं, ठीक है। और वाइट बोर्ड मार्किंग या वाइट बोर्ड राइटिंग जो है कि वाइट बोर्ड के ऊपर आप स्टूडेंट्स को क्या परफॉर्म कर रहे हैं या उनसे क्या आपने क्वेश्चन आंसरिंग करनी है। तो हेडिंग्स के अंदर जो फर्स्ट मेरा पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स होता है और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो है आपने रिलेटेड टू सब्जेक्ट लिखना होता है। फ़र्ज़ करें आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो उसके बारे में आप उसकी डेफिनेशन या उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं या इंग्लिश जो है उसकी मीनिंग क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो आप लिखेंगे। उसके बाद है जी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है ये रिलेटेड टू टॉपिक्स होते हैं कि जो आपने टॉपिक क्लास के अंदर पढ़ाया है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उस टॉपिक की डेफिनेशन क्या है, उसकी मीनिंग, इम्पोर्टेंस, डेफिनेशन, एप्लीकेशन वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे आपने इस तरह लिख दें। नेक्स्ट जो है वन हेडिंग जो है हमने लिख ली ऑब्जेक्टिव्स। जो सेकंड होगा वो होगा जी एविएट्स। तो यहाँ पे आप एविएट्स के अंदर चार्ट्स, वाइट बोर्ड मार्कर, ईटीसी वगैरह लिख दें। तो इसकी हेल्प से आप जो है वो आप प्रेजेंट करते हैं लेक्चर को, तो ये नेसेसरी है आपके पास। उसके बाद है जी पीके टेस्ट। इसको हम प्रीवियस नॉलेज टेस्ट भी कहते हैं कि जो आपने टॉपिक पढ़ाया उसके रिलेटेड स्टूडेंट से क्वेश्चन क्या करने हैं कि आज जो स्टूडेंट जो हमने प्रीवियस डे में पढ़ा था उनसे स्टूडेंट से आपने आज के दिन जो क्वेश्चन करने हैं। तो वो आप ये भी पूछ सकते हैं कि मैंने जो लास्ट टाइम लेक्चर में पढ़ाया था उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके पॉइंट्स आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। जो 4-1 है वो है जी अनाउंसमेंट। तो आपने क्या करना है कि वाइट बोर्ड के ऊपर जैसे आप टॉपिक का नेम लिखते हैं तो उसको आप अनाउंसमेंट भी कहते हैं, या आपने अनाउंस करना है कि आज जो है मैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स पढ़ाऊँगा। इधर आपने जो है वाइट बोर्ड राइटिंग के ऊपर आपने जो भी टॉपिक होगा उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जो 5-1 है वो है जी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आपने प्रेजेंट कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टॉपिक के रिलेटेड स्टूडेंट को बताते हैं। उसके बाद आप डेफिनेशन या उसके एस्पेक्ट्स बताते हैं या उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है डिटेल के साथ बताते हैं। इसी तरह एक मेथड के साथ, फॉर्मेट के साथ आप डिफाइन करते हैं। 7-6 जो हमारे पास पॉइंट है वो जी पार्शियल रिवीजन। तो एक स्टैंडर्ड जो तरीका होता है लेक्चर को डिलीवर करने का वो ये है कि आधा लेक्चर डिलीवर करने के बाद टीचर को चाहिए कि वो अपने लेक्चर के रिलेटेड स्टूडेंट से क्वेश्चन करे या उनसे पूछे कि ताकि उनको जितना मैंने पढ़ा लिया है वो उसके रिलेटेड जो है वो अट्रैक्शन उनकी क्या है या वो कितनी तवज्जो के साथ उसको सुन रहे हैं। 7 जो पॉइंट है वो है जी टोटल रिवीजन। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि जो आज हमने पढ़ा है उसके रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं या उसके रिलेटेड स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि आपको कितना आपने सीखा, आज आपने क्या लर्न किया। तो ये आपके पास जो है सारा तरीका ये लेसन प्लानिंग का है। तो मैंने यहाँ पे ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स जो है अपना टॉपिक लिया था। तो आप जस्ट टॉपिक की जगह चेंज करते जाएंगे तो 40 लेसन प्लान आप इसी तरह लिख सकते हैं सेम। और अगर वर्डिंग आप ना भी चेंज करें तो जस्ट जहाँ पे मैंने टॉपिक ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स लिखा है यहाँ पे आप कोई भी टॉपिक लिखते जाएं, बाकी ये सारी वर्डिंग ऐसे ही रहने दे तो आपके 40 लेसन प्लान जो है वो कम्प्लीट हो गए। तो आप सब्जेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। 7 क्लास का सब्जेक्ट ले लें, 8 का ले लें, 9th का ले लें, 10th का ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। इंग्लिश का, मैथ का, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, जनरल साइंस का, कोई भी सब्जेक्ट आप लेके उसके 40 लेसन प्लान जो है वो लिखने होते हैं। इनको आप कैप्चर करें, पीडीएफ बनाएं और अपलोड कर दें। और अगर बाई बुक जो है आपने सेंड करनी है रीजनल डायरेक्टर को या रीजनल ऑफिस में भेजनी है तो आप जो है वो एक रजिस्टर लेंगे, रजिस्टर को बनाएंगे और अपना जो है वो कंप्लीट करने के बाद टास्क जो है वो सेंड करते हैं। थैंक यू।